रंगला पंजाब की तरफों तमाम देखने वालियां नूं अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल ते नमस्ते। अज असीं तुहाडे लई लैके आए हैं पूरे पिंडी की जिहड़ी तारीख है, पिंडी दे विच किहड़े किहड़े हुक्मरान रहे, कदों कदों रहे, किन्हां ने इत्थे हुक्मरानी की, जिहड़े गुज़िश्ता 3000 साल 4000 साल पुराना की पिंडी दे विच वाक़ियात होए, किहड़े इहदे मेन इलाके ने, ते इस तो इलावा जिहड़े मुहल्ले ने पुराने असीं तुहानूं अज सारे विखावांगे। तो मेरे पिछे जिहड़ी जगह तुसीं इस टाइम देख रहे हो, ये है पिंडी का फवारा चौक। ये 6 पासे बाजार हैं। ये पिंडी की सब तो पुरानी तो तारीखी जगह है। असीं तुहानूं अज इस राजा बाजार तो शुरू करांगे, तो सारे बाजार भी विखावांगे, पिंडी की हिस्टरी भी विखावांगे। तो इस तो इलावा जिहड़ा पुराना पिंडी हुंदा सी, जिहड़ा कि सदर के इलाके कैंट का इलाका हुंदा सी, वो भी तुहानूं विखावांगे। तो आओ साडे नाल रंगला पंजाब नूं वेखदे रहो, लाइक करो तो सबसक्राइब करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह लहंदे पंजाब दा शहर रावलपिंडी, जेड़ा कि कई सदियां हमला आवरां दा निशाना बनदा रहा। ये सिकंदरे आजम, मंगोलियां, कनकशावां, ईरानियां, अरबां, अफगानां, मुगलां, तुर्कां, सिखां, अंग्रेजां ते ए जे कई बाहरले हमला आवरां ने इस शहर ते अपने अपने वेले चढ़ाई कीती ते कईयां ने इनू बिल्कुल तबाह कर दिता। पर अज भी ये शहर आबादी दे लिहाज नाल पाकिस्तान दा चौथा वड्डा शहर है। असीं तुहानू अज इस शहर दी मुकम्मल सैर करवांदे हां। वीडियो देखण तो पहले जे तुसी साडा चैनल रंगला पंजाब नू लाइक नहीं कीता, सबसक्राइब नहीं कीता, ते सब तो पहले साडे चैनल नू सबसक्राइब कर लो, लाइक करो ते घंटी दे बटन नू दबाओ ताकि हर आने वाली वीडियो तुहाडे तक पहुंचती रहे। रावलपिंडी सता मुर्तफा पोठवार विच वाक़या है। हिमालय पहाड़ां दे आखिरी सिलसिले मारगला पहाड़ी दे खत्म हुंदियां ही एदियां नीयां शुरू हो जांदियां ने। कदी इस्लामाबाद भी रावलपिंडी दा हिस्सा हुंदा सी, पर 1961 विच पिंडी तो जगह लैके पाकिस्तान दे शहर इस्लामाबाद दा मंसूबा बनाया गया सी। रावलपिंडी शहर विचों 3000 साल पुराने आबादी दे निशान लब्बे ने। इहदे एक इलाके मोरगा विचों खुदाई दे दौरान पत्थर दे वेले दियां शैवां लब्बियां ने, जेदे तो अंदाजा लाया जा सकदा है कि यह शहर घट्टो घट 3000 साल पुराना है। रावलपिंडी शहर इस्लामाबाद दा हमसाया शहर है, जबकि इहदे नेड़े टैक्सला दी आबादी है, जेड़ी कि बुद्धा दौर विच इल्मी लिहाज नाल बड़ी मशहूर हुंदी सी। क्या जानदा है कि दुनिया दी पहली यूनिवर्सिटी भी इत्थे
ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇੱਕੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਦ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਵਲ ਕਬੀਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਰਾਵਲ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਲ ਡੈਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਬਾਦ ਸੀ ਕਬੀਲਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਰਾਵਲ ਡੈਮ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹਿਊਮਨ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਨ, ਰੌਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ। ਜੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਾਲੁਕ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਸਨ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਆਏ ਕਿਧਰੋਂ ਸਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇ ਮਹਿਰਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਔਰ ਮੋਹਿੰਜੋ-ਦੜੋ ਦੀਆਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਇਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੋਗੀ ਆਬਾਦ ਸਨ। ਗੱਖੜ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਾ ਆਵਰਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ 1013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1015 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਖੜਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਗੋਹਰ ਨੇ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੇ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਗੱਖੜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਝੰਡੇ ਖਾਨ ਨੇ 1453 ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਦੀਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਖੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਹਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ 5ਵੀਂ ਜਾਂ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਫਾਤਹੀਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਤਹੀਨ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੱਖੜੀ ਆਬਾਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤਕਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸਾਂ ਫਤਹ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਖੜਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਗੌਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 100-200 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਝੰਡੇ ਖਾਨ ਉਹ ਵੀ ਗੱਖੜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਿਰ ਪਿੰਡੀ ਪਨਪਣਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਗੱਖੜ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਇੱਕ ਚੌਕੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਗੱਖੜਾਂ ਨੇ ਰਵਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਾਏ ਬਣਵਾਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਲਾ ਰਵਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੱਖੜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਰੰਗ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਰੰਗ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਂਕਿਆਲਾ ਦੇ ਤਾਰੀਖੀ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਰੰਗ ਦੇ 16 ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਰੰਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੱਖੜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਲਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਲਾ ਫਰਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਖਾਨਦਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੇਲੇ ਗੱਖੜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਖੜਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਵੀ 1585 ਵਿੱਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਉਹ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਮੁxtਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਕਬਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। 1559 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੱਖੜ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਖੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗੱਖੜਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 1622 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1765 ਵਿੱਚ ਗੱਖੜਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮੁਕਰਬ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਸਾਥੀ ਸਰਦਾਰ ਮੁਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਮੁਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜੇਲਮ ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਮੁਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਥੱਲਾਪੁਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਦ ਹੈ ਉਹ 1776 ਦਾ ਐਦ ਹੈ ਔਰ 1776 ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮੁਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਥੱਲੇਪੁਰੀਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਤੇ ਮਰੀ ਹਿਲਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਰੀ ਹਿਲਸ ਦਾ ਬਾਰਾਕਊ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਰੀਓਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਟਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਰੀਓਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮੁਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਥੱਲੇਪੁਰੀਆ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮਿਲਾ ਸਰਦਾਰ ਮੁਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਥੱਲੇਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੀਦ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਾਨੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮੁਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਥੱਲੇਪੁਰੀਆ ਦੀ ਔਲਾਦ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਬੁੱਧਾ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੁੱਧਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਸਨ। 1770 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 300 ਖਾਨਦਾਨ ਆਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਵੇਲੇ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵਟਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਗੁਜਰਖਾਨ, ਰਵਾਤ ਤੇ ਕਲਰ ਸਈਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 1839 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਆਬਾਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 27 ਜੂਨ 1939 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਨਰਲ ਗਲਬਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਂਦੇ ਨੇ 1849 ਜਿਸ ਵੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡੀ ਨੂੰ ਫਤਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡਾਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਰਵਾਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਹੁਮਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 53ਵੀਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1851 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਿਲਟਰੀ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਆਫਿਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। 1854 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੈਰੀਜ਼ਨ ਚਰਚ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ 1876 ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਪ ਆਫ ਕਲਕੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1855 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 15,913 ਸੀ। 1857 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਜੰਜੂਏ ਤੇ ਗਖੜਾ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1867 ਤੱਕ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੜਾਅ ਜਿਸਲੇ ਜਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਰਸਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਰਸਤਾ ਮਰੀ ਰੋਡ, ਪੁਰਾਣਾ ਕਦੀਮ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕ ਸਨ ਉਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।
1867 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਆਫ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। 1876 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਤੇ 1879 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। 1880 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੀਮ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। 1885 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਦਾ 14% ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ 27% ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤਜਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸੀ। 1901 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਨੂੰ ਨਾਰਦਰਨ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 1914 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 47 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 44% ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ 80% ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 33% ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 18% ਦੇ ਕੋਲ-ਕੋਲ ਸੀ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਟੁਰ ਗਏ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸ਼ਮਾਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹਾਜਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ। 47 ਵਿੱਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੁਕਾਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਟੋਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕ ਅਲੀ ਅਕਬਰ, ਟੋਕ ਆਲਾ ਖਾਨ, ਟੋਕ ਖੱਬਾ, ਟੋਕ ਰੱਤਾ, ਟੋਕ ਹੱਸੂ, ਟੋਕ ਬਾਬੂ ਇਰਫਾਨ, ਟੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਟੋਕ ਨੱਜੂ, ਟੋਕ ਪਰਾਚਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਪਿੰਡੀ ਇੱਕ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇੱਕ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟੋਕਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਵੇਂ ਆਮ ਲਾਮ ਦੇ ਗਾਉਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਟੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀਆਂ, ਜੇ ਟੋਕਾ ਲਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੋਕ ਖਿੱਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੋਕਾਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂ ਸਨ, ਖੰਨਾ ਕਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸੈਦਪੁਰ ਗ੍ਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਬਰੀ ਸ਼ਾਹ ਲਤੀਫ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਬਾਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫੌਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। 1951 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆਕਤ ਬਾਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਵੀ 2007 ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਸਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਹੀ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1958 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਇਕਤਦਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਦਾਰੁਲ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1961 ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। 60 ਦੀ ਦਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਦਰ ਜੋ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਾਵਲ ਡੈਮ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਔਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਮੀਰਾਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਫੈਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਦੂਦ ਹਨ ਉਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹਦੂਦ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਿੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਪਿੰਡੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਔਰ ਪਿੰਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੋ
ਤੇ ਟੈਕਸਲਾ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਲਾ ਔਰ ਪਿੰਡੀ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਯਕਜਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਏ। ਰਾਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਏ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਚੌਕ ਏ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਫਵਾਰਾ ਚੌਕ ਏ, ਜਿੱਥੋਂ 6 ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ। ਫਵਾਰਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿੰਗੀ ਖੂਹੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਰਾਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਹਾਂਦਾ ਏ। ਰਾਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਏ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਪੂਤ ਤਾਜਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਲਸੇਲ ਰੇਟ ਤੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਰ ਤੇ ਸਰਾਏ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਤਾਜਰ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਬਾਦ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਏ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ। ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਕਨਿਆ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਹਾਰ ਸੰਗਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਏ। ਨਨਕਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਗਰਬੀ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਇਮ ਏ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਨਨਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਲਸੇਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਨਕਾਰੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਏ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਨਨਕਾਰੀ ਫਿਰਕਾ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਕਸਾਈ ਗਲੀ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਕਸਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਸਾਈ ਗਲੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਮੋਚੀ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਰਾਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਇੱਥੇ ਮੋਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੇਂਟ ਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਚੌਕ ਤੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਏ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡਿੰਗੀ ਖੂਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਖੂਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਮੀ ਧੋਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੂਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਂਸਾਂ ਵਾਲਾ ਚੌਕ ਏ। ਇਸ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਏ। ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਰੋਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡ ਡਿੰਗੀ ਖੂਹੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏ। सेले 450 450 450 450 ਬਾੜਾ ਮਾਰਕੀਟ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏ। ਇੱਥੇ ਪਰਫਿਊਮ, ਮੁਨਿਆਰੀ, ਖਿਲੌਣੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਟਰੰਕ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਦੀ ਟੀਨ ਦੇ ਬਕਸੇ ਤੇ ਟਰੰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟੀਨ ਦੇ ਬਕਸਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਪੋਰਟਡ ਬਕਸਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਏ। ਪਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪੇਟੀਆਂ ਤੇ ਬਕਸਿਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚੰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਕਦੀਮੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਦਰਜੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੂਟ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੈਯਦ ਸ਼ਾਹ ਚੰਦ ਚਰਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੇਕਰੀ ਮਕਬੂਲ ਬੇਕਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲਾ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਲੇ ਵੀ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਲਹਿੰਗੇ ਤੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਸੂਟ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਜੂਸਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਡੋਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੁੱਡੀਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਜਰ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਪਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬਾਪੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਪੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਜੈਨ ਮਤ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਈਸੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਧਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖੀ ਹਵੇਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤਜਾਰਤੀ ਹੱਬ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਹੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਟਰੀ ਹੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਨੇ, ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਮੁਲੱਕਾ ਸਿੰਘ ਥਲੇਪੁਰੀਆ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਹਿਲ ਬਾਪੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਹਵੇਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਹਵੇਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, UK ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਕੋਹਾਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਤਾਰੀਖੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਏ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਪੇਂਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਛਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਈ ਵੀਰੋ ਦੁਬਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ, ਇਹ ਤਲਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਲਾਬ ਸੀ ਇਹ ਬਲੀ ਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਦੋ ਮਹੱਲੇ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨਾਰ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਫਾਨੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੱਲ ਦੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਸਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਮਗਰ ਚੁੱਪ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੰਗਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲਾਲ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁੱਲੇ ਦਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਫਿਰ ਈਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਈਦ ਦਾ ਮੇਲਾ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਝੂਟੇ ਵਗੈਰਾ, ਦੂਸਰੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੇ ਸਟਾਲ, ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੀਂਘ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਪੀਂਘ ਵਾਲਿਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੰਗਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਇਹ ਤਲਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਟਾਂਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਟਾਂਗਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਾਂਗਾ ਸ਼ਾਦੋ ਰਾਦਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਜੌਹਰਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹੱਲਾ ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਗੱਡਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਰਾਚੀ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਟਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਟੱਲ ਖੜਕਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਰਗੀਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੈ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਬੰਨੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਮਾਈ ਵੀਰੂ ਦੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤਾਲਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੈਸਟ ਤੇ ਸੀਡੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਟਾਂਗਾ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਲਾੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸੇਜ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਈ ਤਾਜ਼ੇ ਗੁਲਾਬ, ਮੋਤੀਏ ਤੇ ਗੈਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕੋਲੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇਲ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਲੂਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਭਦਾ ਏ। ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਾਣ ਪਕਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਮਸਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪਿਸਵਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੀ ਮੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਏ ਜਿੱਥੋਂ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਪੀੜੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਮੰਜੀਆਂ ਬੁਣਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਰੂਈ ਦੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤੇ ਗੱਦੇ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੰਨੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੈਦਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਅਸਗਰ ਮਾਲ ਚੌਕ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਮੱਖਣ ਕੜਾਈ ਤੇ ਟਿੱਕੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਇਲਾਕਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੇਸੀ ਖਾਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ, ਨਿਹਾਰੀ, ਪਾਏ, ਚਨੇ, ਭਟੂਰੇ, ਨਾਨ ਤੇ ਲੱਸੀ ਏ। ਲੋਕੀ ਦੂਰੋਂ ਇੱਥੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
गरम अंडे गरम अंडे गरम अंडे गावाचे चैनल का लॉग हम बाहर चल रही है। अच्छा ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਟਾ ਕਿਨਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮੁਨਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹਰੀਪੁਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਰੋਡ, ਇਹ ਬੰਨੀ ਚੌਕ ਸੈਦਪੁਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਂਸਾਵਾਲਾ ਚੌਕ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ 115 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਗ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4 ਏਕੜ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਰਪਾਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾ ਰੋਡ, ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਕਦੀਮ ਇਮਾਮ ਬਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੰਡੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਲਿਆਕਤ ਮਾਰਕੀਟ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪੰਖੇ ਤੇ ਰੂਮ ਕੂਲਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਚਰਚ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਰੋਡ, ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਕਦੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਗਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੇਵਰ ਫੂਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। DAV ਕਾਲਜ ਰੋਡ, ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਲਤੂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ।
ਅਸਗਰ ਮਾਲ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡੋਰਾ ਚੌਕ ਤੱਕ ਸੈਦਪੁਰ ਰੋਡ ਕਮਾਂਦਾ ਏ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਇਲਾਜ ਮਾਲਜੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਮਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਸੜਕ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਇਸ ਸੈਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੈਦਪੁਰ ਰੋਡ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਇਹ ਜਦੀਦ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਮਿਨੀ ਰਾਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਹਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਚਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਗੁੱਜਿਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ, ਹਾਜੀ ਚੌਕ, ਚਰਾ ਚੌਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ। ਖੰਨਾ ਪੁਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪਿੰਡੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਚਰਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਮਰੀ ਰੋਡ, ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਰੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਦੀਮੀ ਰੋਡ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਦਰ ਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਂਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਮਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਰੀ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਇਸ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਖੀ ਰੋਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮਰੀ ਰੋਡ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ 6 ਰੋਡ ਤੱਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਲਾਂ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਨੇ। ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀ ਰੋਡ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਇਹ ਸੜਕ ਮਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਮਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 6 ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੱਕ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਬੀ ਸੈਂਟਰ, ਮਲਕਾਬਾਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ। 6 ਰੋਡ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਰੋਡ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੇ 6 ਰੋਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੇ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸੈਨਮਾ ਤੱਕ ਮਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਜ਼ਰਈ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਨਾ ਸੈਨਮਾ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਚੌਕ ਤੱਕ ਮਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਆਫਿਸ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਠਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਚੌਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈਨਮੇ ਸ਼ਬਿਸਤਾਨ, ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੈਕਸ਼ਾਂ ਸੈਨਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲਿਆਕਤ ਬਾਗ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਟਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਸੈਂਟ ਮੈਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲਿਆਕਤ ਬਾਗ ਤੋਂ ਮਰੀਡ ਚੌਕ ਤੱਕ ਮਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਟਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀ ਰੋਡ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 200-400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 'ਚ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ 140 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ GHQ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸਨ
ਤੇ ਇਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕੈਂਟ ਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਬੜੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਂਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਰਕਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਦਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀਮ ਤੇ ਜਦੀਦ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੇ ਕਦੀਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਖੜ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਾਥੀ ਚੌਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਕਦੀਮ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੱਛਲੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸਦਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ GHQ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸਦਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲਾਲ ਕੁਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਕਦੀਮੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਂਚ ਬਾਟਾ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕੈਂਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਸਰਿਆਲ ਰੋਡ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਰੋਡ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਇਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸ਼ਾਹਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ GT ਰੋਡ ਵੀ ਕਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ 287 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ 164 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਨਾਲਾ ਲਈ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਮਾਰਗਲਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਿਆਏ ਸਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲਾ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲਾ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ 2 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਪੁਰਾਣੇ TB ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਟੀਪੂ ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 1929 ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰਾਨ ਤੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਗਰਮਾਲ ਸਕੀਮ, ਸੈਟਲਾਈਟ ਟਾਊਨ, ਸਾਦਿਕਾਬਾਦ, ਖਿਆਬਾਨੇ ਸਰ ਸੈਦ, ਢੋਕ ਆਲਾ ਖਾਨ, ਢੋਕ ਖੱਬਾ, ਨਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਿਰੀਆ ਟਾਊਨ, DHA, PWD, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਊਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਖਾ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ, ਬੰਨੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ, ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਪਾਪੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਪਿੰਡੋਰਾ, ਪੀਰ ਵਦਾਈ, ਟੈਂਚ ਬਾਟਾ, ਮਿਸਰਿਆਲ, ਢੇਰੀ ਹਸਨਾਬਾਦ, ਲਾਲਕੁਰਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਢੋਕਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਢੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਸਨ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ, ਅਮਰਪੁਰਾ, ਮਿੱਤਰਪੁਰਾ, ਮੋਹਨਪੁਰਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲਾ, ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਉਹ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਰਾਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕੀ ਅਲਾਉਦੀਨ 2 ਫਰਵਰੀ 1920 ਵਿੱਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਸੀ ਤੇ 13 ਮਈ 1983 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਜ਼ਰਕਾ, ਸ਼ਹਿਦ, 7 लाख, ਬਦਨਾਮ, ਬਹਿਰਾਮ ਡਾਕੂ ਸੀ। ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ੀ 21 ਜੁਲਾਈ 1930 ਵਿੱਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕਈ ਗੀਤ ਲਿਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗੀਤ 24 ਵਾਰੀ ਫਿਲਮ ਫੇਅਰ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਤੇ 4 ਵਾਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਜਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ 30 ਮਾਰਚ 2002 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬਲਰਾਜ ਚੌਹਾਨੀ 1 ਮਈ 1913 ਵਿੱਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕਾਲਿਜ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਧਰਤੀ ਕੇ ਲਾਲ, ਦੋ ਬੇਗਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਛੋਟੀ ਬਹਿਨ, ਗਰਮ ਹਵਾ ਨੇ। ਇਹ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1973 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਸੀ। ਅਯਾਜ਼ ਨਾਇਕ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1963 ਵਿੱਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਵੇ ਗਲੀ ਗਲੀ, ਸਾਸ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ, ये ਜ਼ਮਾਨਾ ਔਰ ਹੈ, ਪਲਕੋਂ ਕੇ ਛਾਂਵ ਮੇਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਵੇਦ ਸ਼ੇਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਿਲਮ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਨਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਜਾਵੇਦ ਸ਼ੇਖ 8 ਅਕਤੂਬਰ 1964 ਵਿੱਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਵੀਨਾ ਮਲਕ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਸੂਰਨਲਤਾ 20 ਦਸੰਬਰ 1924 ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਈਦਾ ਬਾਨੋ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਆਵਾਜ਼, ਤਸਵੀਰ, ਰਤਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਬੂ, ਨੌਕਰ ਤੇ ਹੀਰ ਨੇ। ਇਹ 8 ਫਰਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋਈਆਂ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੋਗਲ 1 ਮਾਰਚ 1917 ਵਿੱਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਹੇ। 26 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਫਾਤ ਪਾਈ। ਸ਼ੁਏਬ ਅਖਤਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ 13 ਅਗਸਤ 1975 ਵਿੱਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ 8 ਅਗਸਤ 1978 ਵਿੱਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟ ਤੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੌਲਿੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕੱਟੀ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਨੇਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਨੇਮੇ ਨਾਜ਼ ਸਿਨੇਮਾ, ਨਾਦਰ ਸਿਨੇਮਾ, ਸ਼ਬਿਸਤਾਨ ਸਿਨੇਮਾ, ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਸਿਨੇਮਾ, ਕਹਿਕਸ਼ਾਨ ਸਿਨੇਮਾ, ਸरोज ਸਿਨੇਮਾ, ਰੋਜ਼ ਸਿਨੇਮਾ, ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਿਨੇਮਾ, ਸੰਗੀਤ ਸਿਨੇਮਾ ਸੀ। ਸਿਨੇਮਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਗਰੀਬ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੇਪਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਐਤਵਾਰ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 50 ਬੰਦਾ ਲੰਘਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੋਮ ਥੀਏਟਰ ਆ ਗਏ, ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਨੇਮੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਨੀਪੈਕਸ, ਐਰੀਨਾ, ਸਾਈਨ ਗੋਲਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਲਿਆਕਤ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਡਰਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਵੀਰਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਦਾਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਫਰੀਹ ਵਾਸਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਾਰਕ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਾਰਕ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਾਰਕ, 502 ਪਾਰਕ, ਅਯੂਬ ਪਾਰਕ, ਲਿਆਕਤ ਬਾਗ, ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਪਾਰਕ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਪਾਰਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਗਾਰਡਨ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਟਲਾਈਟ ਟਾਊਨ ਕਾਲਜ, ਅਸਕਰ ਮਾਲ ਕਾਲਜ, ਸਰ ਸੈयद ਕਾਲਜ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕਾਮਰਸ, ਵੂਮਨ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵਕਾਰੁਨ ਨਿਸਾ ਕਾਲਜ, ਸੀਬੀ ਕਾਲਜ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਫਸਟ ਵੂਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,
ਐਰਿਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਿਸ ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕਾਲਜਿਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਸਪਤਾਲ, DHQ ਹਸਪਤਾਲ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਹਸਪਤਾਲ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ, ਫੌਜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ, CMH ਹਸਪਤਾਲ, MH ਹਸਪਤਾਲ, ਜਦ ਕਿ ਬਲਾਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਹਿਮਦ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦਰ ਤੇ 10 ਦੇ ਕੋਲ-ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਰ, ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਰਾਂਦਰੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਮੁਸਲਿਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕਲੱਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਹਾਕੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਆਰਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਟਾਂਗਾ, ਮੋਰਸ ਟੈਕਸੀ, ਰਕਸ਼ਾ ਤੇ ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਵਾਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੀਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਏ। ਟੈਕਸੀ ਸਵਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੀ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੋਯੋਟਾ ਵੈਗਨ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਹੁਣ ਟਾਂਗੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਿੰਗਚੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਏ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਜਦੀਦ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਕਸੀ, ਕਰੀਮ ਤੇ ਉਬਰ ਵੀ ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰੇਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਏ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 140 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਏ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਕਵਾਂਦਾ ਏ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਏ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੀਰਵਦਾਈ ਵਿੱਚ ਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਬੁਰਹਾਨ ਮੋਟਰਵੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ। ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਬਲ ਰੋਡ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਚਿਕਨ ਕੜਾਈ, ਸੇਵਰ ਫੂਡ, ਟਿੱਕਾ, ਮੱਛਲੀ, ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਨਮਕੀਨ ਗੋਸ਼ਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਟਿੱਕਾ, ਬਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਹਾਊਸ, ਕਬਾਬਿਸ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਲਵਾ ਪੂਰੀ, ਨਿਹਾਰੀ, ਪਾਏ, ਭਟੂਰੇ, ਨਾਨ ਚਨੇ, ਲੱਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏ। ਸਦਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਚੌਕ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਈ ਮੱਛਲੀ ਤੇ ਕਾਮਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਤੇ ਅਸੀਲ ਦੁੰਬਾ ਸ਼ਨਵਾਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੌਗਾਤ ਏ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। पापड़ खाओ ते नाले पापड़ा दी नजर सुनो। आ जाओ बच्चे हो, आ जाओ बालो, पापड़ा वाला आया जी। आ जाओ बच्चे हो, आ जाओ बालो, पापड़ा वाला आया जी। पापड़ मेरे बड़े करारे, पापड़ मेरे बड़े करारे, खा के मजे उड़ाया जी। आ जाओ बच्चे हो, आ जाओ बालो, पापड़ा वाला आया जी।
ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਦੀ-ਕਦੀ 0 ਜਾਂ -, ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੌਸਮ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਾ ਬੱਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ 2-2 3-3 ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੱਟਾ ਟਾਉਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਸਭ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਪਿੰਡੀ 'ਚ, ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਮਿੱਟੀ। 1950 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2,33,000 ਸੀ। 2017 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ 20,98,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਏ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਖੜ, ਰਾਜਪੂਤ, ਸ਼ੇਖ, ਮਲਕ, ਆਵਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਗੁਜਰ, ਪਠਾਨ, ਰਾਜਾ, ਅਬਾਸੀ, ਜੰਜੂਏ, ਸੱਤੀ, ਜੱਟ ਤੇ ਸੈਯਦ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕਈ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਸਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਸੂਰਮੇ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਏ ਤੇ ਅਰੂਜ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ।